Jai Shri Swaminarayan friends, welcome to the virtual lecture series of Basic Engineering and Drawing. Now, so far we have learned so many drawings related to Basic Engineering Drawing. But now we will study Draw an Ellipse, right? In last lecture, you have studied how to draw ellipse when you have given a particular size of major axis and minor axis. Now we have to try to learn and draw ellipse in a parallelogram. Okay, what does mean by parallelogram? So it is a inclined surface which is particularly inclined to the any angle. જ્યારે કોઈ સરફેસ આપણને કોઈ એંગલ ઉપર ડ્રો કરીને આપેલી હોય બરાબર ઓર તમને કીધું હોય કે તમને એ એંગલ ઉપર તમારે ઇલિપ્સને ડ્રો કરવાનું છે. સો એ કેવી રીતે ડ્રો કરશું એનું ડિટેલમાં આજે આપણે સ્ટડી કરીશું. Now let's start our drawing with the note of example. કે આપણો એક્ઝામ્પલ શું કહેવા માંગે છે? So draw an ellipse in a parallelogram. Major axis is 120 mm. Major axis is 120 mm and minor axis is about 80 mm. Okay, and we have to draw it at 60 degree centigrade. બરાબર, તો આપણે જે 60 ડિગ્રી આપણને એંગલ આપેલો છે એની પર આપણે મેજર એક્સિસ લઈને આપણે ડ્રોઈંગ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. So for that we required a ruler scale, angle or we can say protractor which measures 0 to 180 degree angle. Also we will require a fine 0.5 mm lead pencils so we can draw neat and clean throughout it. Okay, and obviously an eraser which will require to rough when we made any mistakes. So let's start our drawing. Okay, I will bisect my ruler scale at the edges of my paper. I will drag it down to the point I will require. So this is the base of my point. Okay, so I will draw a parallel line to the edges. Now what the next step is? The next step is to bisect 0 and 12. Okay, in this line we require, just because of this is 120 mm, right? So for that we require 2 points at 0 and another point at 12. આપણને 120 mm ની મેજર એક્સિસ ડ્રો કરવાની છે, જેના કારણે આપણે બે પોઈન્ટ્સ લઈએ છે. એક પોઈન્ટ લઈએ છે આપણે 0 ઉપર and another point લઈએ છે આપણે 12 ઉપર. Okay, now what we have to do next? So I will bisect my ruler at 0 point. Okay, I have put my ruler scale at 0. Now I will bisect 60 degree. So I got another point. Okay, from that point I will connect those points and draw a line, stretch a line. So I have stretched a line along to this direction. Okay, which angle we will get, which is 60 degree. Okay, તો આપણને 60 ડિગ્રીનો એક એંગલ અહીંયા આગળ જનરેટ થઈ ગયો છે. હવે અહીંયા આગળ જે આપણી લાઈન છે, જે બાકીનો જે પોર્શન છે આપણે શું કરી નાખશું? રફ કરી નાખશું. Because we don't need the rest of the portions other than our rectangle. Okay, the another second point at 120 mm, right? So we have to also bisect from this direction. So the easiest method is you have to put your ruler scale at this line and very carefully drag backwards to this point. Okay, this way you will, again I will show you, put your roller scale at this point and
quietly roll out to the another point. If you find it difficult, then try to bisect 120 point and draw another 60-degree line. Okay, I got it. Now we got the line of 120. Now we need to draw a line of 80. So from here we will bisect 880, and from here also it have to be 80, right? Join the 2 points, which must be a parallel line to the major axis. Okay, clearly we got our rectangle, okay, which is also called as parallelogram. Rough out axis points. Okay. What is the next step? We have got our points 0, 1, 2 and 3, right? તો હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો આપણને સેન્ટર પોઈન્ટ જોઈએ છે, રાઈટ? સો અહીંયાથી આપણે સેન્ટર પોઈન્ટ લઈશું. તો આપણને 120 નું સેન્ટર પોઈન્ટ મળશે at point 6. Okay, we will get a mid point at 6 centimeter, and here we will get a point at 40 mm, or we can say 4 centimeter. Okay. As well, we have to put points on above major axis 6, and from here 4. Okay, give. Now we will join the 4 dots. Okay, first we will notate them as starting from this corner, which will be our A point. Second will be our here B point. Here it will be C point, and opposite to that point it will be B point. Okay, join the several points according to the parallel axis to the major and minor axis. So I will first take the major axis, and parallel to that I will combine A and B point. So we will get the mid line for the minor axis. Here we have divided minor axis into exact half portions. Okay, now we will join C and D point. Okay, so parallel to the minor axis and perpendicular to the major axis, we will join C and D point. Okay, we get A to B means AB line, and C to D means CD line. Okay, this is the second step of our portions, right? Now we will find a mid portion set where AB line and CD line gets coincide. So here I will point out O. Okay, એટલે આપણે શું કર્યું અહીંયા આગળ? તો મેજર એક્સિસ ને મિડ પોઈન્ટ મળે એવી રીતે D, ઉપરની મેજર એક્સિસ ને મળે એવી રીતે C પોઈન્ટ લીધો, માઇનર એક્સિસ નો મિડ પોઈન્ટ A અને B લીધા, બરાબર? પછી શું કર્યું? તો કે આપણે AB ને જોઈન કર્યા, CD ને જોઈન કર્યા. ઓકે, અને બંને જ્યાં આગળ કોઇન્સાઇડ થાય છે ત્યાં આગળ આપણે O પોઈન્ટ લીધો. આ તમે મેથડ ઓલરેડી ઇલિપ્સમાં આપણે શીખી ગયા છે, બરાબર? પણ અહીંયા ખાલી ડિફરન્સ એનો છે તો કે આપણા એંગલનો. ઓકે, હવે આપણે શું કરશું? તો કે મેક 7 ઇક્વલ પાર્ટ્સ ઓફ ધ હાફ મેજર એક્સિસ, બરાબર? તો કે આપણે શું કરવાનું છે? મેજર એક્સિસ OA છે, બરાબર? એને આપણે 0 to 7 માં આપણે ડિવાઈડ કરશું. ઓકે, સો આપણી મેજર એક્સિસનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? 120 છે. ઓકે, સો
it will be hard to make 7 points. So we will consider up to only 6 point. 0 to 6. Okay. So here we have OA line. Exactly 6 divides. Okay. So 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, the excess points we will remove from here. Okay, so we will get from starting to O point 1, 2, 3, 4, 5 and the 6. Right? Okay, the second step also we have completed. Similarly, make 7, here we have to divide 6 equal points. Right? So 6 equal parts of the half length of the shorter side of the rectangle. Which is the shorter side of the rectangle? Which is minor axis. Right? So here again A to uppermost portion of the line. Okay, તો અહીંયા આગળ પણ આપણે શું કરશું? Equal 6 portion માં એને divide કરશું. Okay, આપણી પાસે કેટલી લેન્થ છે? 80 નું half એટલે કે 40 છે. 40 divide by 6 કરવાના. Okay, તો exactly 40 divide by 6 આપણે કરશું તો 6 point something આપણને મળશે. Okay, તો આપણે એ પ્રમાણેનું divisions provide કરી શકશું. So here I will divide equal 6 portions. So we need to divide it by 0.06. Okay, 80 40 divided by 6 will be 6.67 mm. Right? આપણે એટલે કેટલા સેન્ટીમીટર હશે તો 0.067 સેન્ટીમીટર જેવું આપણને મળશે. So I am considering from the 10. Okay, here it is 0.67. Again 67. Again at 67. And I got exact 6 points. 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Again notation comes from this edge. 0, 1, 2, 3, 4, 5 and the 6th one. Okay. I have considered from this side. Okay. Again we have to put our lines at here as well. બરાબર જે 0 થી 6 points આપણે આ સાઈડ લીધા છે એવી રીતે માઇનર એક્સિસ પર પણ 0 to 6 point લઈશું. તો આપણે દર વખતે ડિસ્ટન્સ મેઝર કરવાની જરૂર નથી. શું કરશું આપણે ડાયરેક્ટલી તો આ લાઈનને પેરેલલ લાઈન ખેંચતા જઈશું. ઓકે, 0 પછી જ્યાં આગળ 1 આવ્યો, ઓકે, ત્યાંની એક્ઝેક્ટ સામે આપણે શું કરશું? 1 લઈ લઈશું. એટલે હિયર આપણને સેકન્ડ પોઈન્ટ મળી ગયો. પછી એવી રીતે 2 ની એક્ઝેક્ટ સામે આપણને 2, 3 ની એક્ઝેક્ટ સામે આપણને મળશે 3, 4 ની એક્ઝેક્ટ સામે મળશે 4 એન્ડ 5 ની એક્ઝેક્ટ સામે મળશે આપણને 5. બરાબર? એટલે કે 5th one આપણને મળે. ફરીથી આપણે એને નોટેશન્સ આપી દઈએ. 0, 1, 2, 3, 4, 5 and the 6th one. Okay, here it is the 6th one. Again there is a correction over here that we need to divide it into 6 points. Okay, 6 and 6. Wherever it comes 7, we have to recorrect from the 6 points. Okay, now what is the next step? So we have to draw lines from the D point. Okay, start getting the points from the denoted from the O to A line. બરાબર? કે આપણને O to A line માંથી
ડ્રો થાય એવી રીતે લાઈનને ડ્રો કરશું. ઓકે, એવી જ રીતે આપણે અહીંયા આ સાઈડ પર પોઈન્ટ્સ લઈ લઈએ એક વખત. તો 1 2 3 4 5 and 6. કેટલી વખત પોઈન્ટ્સ મળે આપણને? 1 to 6, 0 to 6 and 0 to 6. એટલે અહીંયા પણ 0 to 6 છે, પણ આપણે બધું મિક્સઅપ ના થાય એટલા માટે અહીંયા આગળ આપણે નોટેશન્સ આપતા નથી. તમને ખ્યાલ આવે એના માટે તમારે મૂકવું હોય તો તમે નોટેશન્સ આપી શકો છો. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું છે આપણું? સો વી વિલ ડ્રો લાઇન કમિંગ ફ્રોમ ધ D and bisecting the first point. ઓકે, 0 પોઈન્ટમાંથી તો આપણે બાયસેક્ટ લઈ લીધું છે, જે C પોઈન્ટ પર મળે છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે? D પોઈન્ટમાંથી બાયસેક્ટ થતું હોય અને 1 ને જોતું હોય એવી રીતે આપણે એક લાઈન ડ્રો કરશું. ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધેટ યુ હેવ ટુ ડ્રો વેરી લાઇટર લાઇન ધેટ યુ કેન રિમૂવ ઇઝીલી આફ્ટર ધ કમ્પ્લીશન ઓફ યોર ફિગર. તો 1 માંથી થતું હોય એવી લાઈન ડ્રો કરી, એવી જ રીતે 2 માંથી જતી હોય એવી રીતે લાઈન ડ્રો કરશું. 2 3 4 5 અને લાસ્ટ વન 6. બરાબર, એવી જ રીતે આ સાઈડ થી જતું હોય એવી રીતે. So 1 2 draw the longest line. Okay, we will consider it 2 3 4 and the fifth one. ઓકે, ડી માંથી થતી લાઇન્સ આપણે ડ્રો કરી નાખી. હવે ટર્ન શેનો છે? તો કે સામેના પોઈન્ટ એટલે કે સી માંથી કોને બાયસેક્ટ કરતું હોય તો બંને બાજુવાળા જે આપણે પોઈન્ટ્સ લીધા છે એને બાયસેક્ટ કરતા હોય એવી લાઇન્સ ડ્રો કરવાની છે. ઓકે, તો સી માંથી પહેલા 0 ને લઈએ, બંને સાઈડ તો 0 તો મળી જાય છે. ઓકે, તો હવે સી માંથી 1 ને, ઓકે, સી માંથી 1, સી માંથી 2, C3, C4, C5. બરાબર, આ સાઈડના પોઈન્ટ્સ થઈ ગયા. હવે કન્ફ્યુઝન ના થાય એટલા માટે આપણે શું કરશું? તો પહેલા જ આપણે જે પોઈન્ટ્સ આવે છે એને આપણે લઈ લઈશું. ઓકે, તો ડી માંથી 0 અને સી માંથી 0 એવો એક પોઈન્ટ આપણને ક્યાં મળે છે? અહીંયાથી જે ટોપ પર જાય છે એ લાઈન પર. એટલે અહીંયા એક પોઈન્ટ આપણને મળી ગયો, રાઈટ. હવે સેકન્ડ લાઈન જોવાની, ડી માંથી 1 માં જાય છે. ઓકે, અને અહીંયાથી 1 માં આવે છે. હિયર ફ્રોમ ડી ટુ 1 એન્ડ સી ટુ 1 જ્યાં જોઈન્ટ થતા હોય ત્યાં આગળ એક પોઈન્ટ લઈશું, એટલે કે અહીંયા. બરાબર, એવી જ રીતે ધ લાઈન કમિંગ ફ્રોમ ધ 2 એન્ડ્સ કમિંગ ફ્રોમ ધ સી, રાઈટ. વેર ધે ઇન્ટરસેક્ટ્સ વી હેવ ટુ point out another point. Okay, similarly 3, similarly 4 and similarly 5, right. So here we get 6 point also. બરાબર, જે મેં ડ્રો નથી કર્યો બટ અહીંયાથી આપણે જ્યારે જોઈન કરશું તો ઓબ્વિયસલી એ 6 ઉપર જ આવશે. ઓકે, પછી આપણે શું કરશું? ડાર્ક લાઈન અહીંયાથી પ્રોજેક્ટ થતી હોય એવી રીતે આપણે ડ્રો કરશું. બટ આપણને સિમિલર સામેની સાઈડનું બાકી છે. બરાબર, તો એ આપણે ડ્રો કરી લઈએ. ઓકે, શું કરવાનું છે? તો અગેન સી માંથી પોઈન્ટ પાસ થતા હોય એવું ડ્રોઈંગ કરવાનું છે. એટલે કે સી થી C1, C2, C3, C4, C5, ઓકે, અને અગેન C6. એ નહીં ડ્રો કરો તો પણ ચાલશે બીકોઝ એ 6 ઉપર જ આવવાનું છે. ઓકે, હવે શું કરવાનું છે? તો કે ડી માંથી 1 માં જતું હોય અને સી માંથી 1 માં જતું હોય, બંને લાઈન જ્યાં જોઈન થતી હોય ત્યાં ફર્સ્ટ
ઓકે, પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ, થર્ડ પોઈન્ટ, ફોર્થ પોઈન્ટ એન્ડ ધ ફિફ્થ પોઈન્ટ. ઓકે, અહીંયા આગળ આપણને શું મળે છે? નજીક નજીક પોઈન્ટ્સ મળે છે, જ્યારે અહીંયા આગળ આપણને કેવા મળ્યા છે? પોઈન્ટ્સ દૂર દૂર, રાઈટ? વોટ ઇઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ that it is a slant, right? It is not the perfect rectangle which is parallelogram. એના માટે શું થાય છે? તો કે એ થોડો આપણને સ્લાઇન્ટ કર્વ મળશે, બરાબર? So join the dark line using your dark pencil. Okay, અહીંયા હું સ્કેચ પેન નો યુઝ કરી રહી છું, but you must have to use dark pencils to join the line. Okay, I got up to C point. And find the ellipse. બરાબર? ઇલિપ્સ એટલે શું? આપણને હાફ, જે આપણને જેની મેજર એક્સિસ અને માઇનર એક્સિસ હોય, બરાબર? કેમ કે એના બે સેન્ટર છે, રાઈટ? કોઈ પણ ઇલિપ્સ હોય તો એના આપણને બે સેન્ટર મળે છે. જેમ કે સર્કલમાં એક જ સિંગલ સેન્ટર પડે છે, બરાબર? જ્યારે સર્કલની વાત કરતા હોઈએ આપણે તો ત્યારે આપણને સર્કલનું એક જ સેન્ટર હોય છે. તો જ્યારે ઇલિપ્સની વાત કરતા હોઈએ આપણે, બરાબર, તો એના બે સેન્ટર હોય છે. બીકોઝ they are both combined circles. બરાબર? એક સર્કલ અહીંયા બને છે એટલે એનું સેન્ટર આપણે આના પરથી લઈએ છીએ, બરાબર? અહીંયા કોઈક એનું સેન્ટર હશે. એવી જ રીતે ઇલિપ્સનું સેકન્ડ સેન્ટર હોય ત્યાંથી આપણો બીજો આર્ક બનતો હશે. This one is R1, this one R2, and here only R. So this is the difference between circle and ellipse. That is why we have two axes, one which is major axis and another is minor axis. Okay, again I will explain you how we have to complete our ellipse in a parallelogram. So first we have to take a line or given distance, એટલે કે 120 mm ની આપણને લાઈન ડ્રો કરવાની કીધી છે, તો આપણે પહેલા 120 mm ની લાઈન ડ્રો કરશું. ત્યાંથી આપણે 60 ડિગ્રી એંગલ પર માઇનર એક્સિસ લઈશું. ઓકે, માઇનર એક્સિસ અબાઉટ 80 mm, બરાબર? 80 mm ની આપણે લાઈન ડ્રો કરશું. ઓકે, એ પ્રમાણે આપણે આખું જે ચતુષ્કોણ જે આપણે કહીએ છીએ, બરાબર, તો એ પેરેલેલોગ્રામને આપણે ડ્રો કરશું. પછી આપણને કયા કયા પોઈન્ટ જોઈએ છે? તો મિડ પોઈન્ટ જોઈએ છે એના, બરાબર? તો A, B, C અને D એવી રીતે પોઈન્ટ્સ લઈશું, બરાબર? પછી નોટેશન્સ અપ ટુ 0 to 6 સુધીનું. ઓકે, એટલે કે અહીંયાથી આપણે આના 6 પોર્શનમાં ડિવાઇડ કરશું, બરાબર? તો 12 ડિવાઇડ બાય 6, બરાબર? 6 ને ડિવાઇડ બાય શું કરશું? 6, એટલે આપણને 1 સેન્ટીમીટરનું એટલે કે 10 mm ની ડિસ્ટન્સ પર પોઈન્ટ્સ મળશે. એવી જ રીતે અહીંયા આગળ પણ 0 to 6, બટ અહીંયા કેટલા mm ના મળશે પોઈન્ટ્સ? 6.67 mm ના. એવી જ રીતે એની સામેની બાજુ આપણે કરીએ છીએ. ઓકે, પછી લાઈન પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ ડી માંથી આવતા હોય એવા અને સી માંથી આવતા હોય એવા, બરાબર? તો સી માંથી જ્યારે 1 નીકળે છે અને ડી માંથી જે 1 નીકળે છે જ્યાં ભેગા થાય છે ત્યાં આગળ આપણે પોઈન્ટ્સ કમ્બાઈન કરશું. ઓકે, તો આવી રીતે આપણું આખું ઇલિપ્સ રેડી થાય છે. આ મેથડને આપણે શું કહીએ છીએ? ઓબ્લોંગ મેથડ. તમને એક્ઝામમાં એવું પણ પૂછે કે ડ્રો એન ઇલિપ્સ બાય ઓબ્લોંગ મેથડ in parallelogram. So don't be confused by the name. So this method is called as oblong method. બરાબર? So this is all for the lecture. Hopefully તમને આખી ફિગરમાં સમજણ પડી હોય. ના સમજણ પડી હોય ત્યાં તમે મને મેસેજ કરીને પણ પૂછી શકો છો. ત્યાં સુધી જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. I am Krishna Panchal signing off.